महाराज कहते ने कीर्तन नूं सुनिया ते सारियां नहीं, तमो गुणी ਉਹ है जिन्हों एक भी अखर की समझ नहीं आई। तमो गुणी बंदा जिहदी जिंदगी रुक गई। ध्यान देना निंदिया कौन करता भला? ईरखा द्वेष करनी की है, ये तमो गुणी है, हनेरे का पक्ष है। एक थां ते रुक गई जिंदगी, जिन्हों अजे तक ये ही नहीं समझ भी निंदिया चुगली ईरखा द्वेष चों की मिलेगा। बस आदत बन गई मैल ढोण दी। और जेड़े बंदे तमो गुणी है ना, सच जाणिओ उन्हां नूं सच दी समझ नहीं आ सकती कदे भी। तमो गुणी महाराज कहंदे वो है जिन्हां नूं जेड़े आए जरूर पर शब्द दा एक भी अखर पल्ले ना पिया। साज ते सुने, संगतां वांगू बह गए। तमो गुणी गुरु कोल रह के भी अपनी जिंदगी नूं समझ ना पाउणा, अपनी जिंदगी नूं उहदे चरनां च भेट ना करना। क्षमा करियो जे कोई ये कहे ना भी कला धार्मिक स्थान ते गए ते मुड़ आए जिंदगी पार लंघ जाएगी, मेरा भुलेखा प्यारिओ। गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर एक स्कूल की तरह है। स्कूल दे विच ते पीएन भी रोज़ जाता है, टीचर भी रोज़ जाते, बच्चे भी रोज़ जाते हैं। किसे वेख्या होवे भी पीएन विचारा कोई चाह बनाने वाला जिहड़ा आम इंसान है, वो किते प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी ते अपड़ गया होवे? नहीं होएगा, क्योंकि उन्हें गया जरूर है पर उसकी सांझ सिर्फ बिल्डिंग नाल है, वो आकार नाल जुड़िया, विचारधारा नाल नहीं। गुरुद्वारा साहिब एक विचार का केंद्र है, साडा स्कूल है। गुरु कोलों असीं कुछ ना कुछ सीखण जाने आ, शब्द दे राहीं असीं सिੱਖਦੇ ਹਾਂ। ते जे सबक ही ना लिया, वर्क ही ना किया, होमवर्क ही ना लिया, क्लास च बैठे समझे ही ना, तो काहदा गए। मैं एक छोटा जिहा इतिहास का पक्ष साझा करा, आस ये गल बड़ी प्यारी समझ आएगी। साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का दीवान सज्जिया आनंदपुर साहिब। संगतां बड़ी भावना शरधा नाल हजूर कोल जांदियां सन और हजूर दे मुबारक मुखड़े तो बचनां नूं सुनना ते कमाउणा जिंदगी का एक करतव सी, जिंदगी का एक कर्म सी। एक दिन किसी इलाके विचों 25-30 इकट्ठे होके संगत दे लोग आए। 25-30 जणियां दा काफला है। मत्था टेक के ते महाराज दे बिल्कुल लागे लागे जे बह गए और हाथ जोड़ के बड़ी ध्यान नाल महाराज दे बचनां नूं सुनन भी सतगुरु की कह रहे हैं। सिर्फ सुने, मन्निया कोई नहीं। महाराज उपदेश दिता, पुत्रो आए हो संगत की सेवा करो, लंगर पकाओ, झूठे भांडे मांजो, हौमे की मैल नूं दूर करो, जात पात की मैल नूं दूर करो, अमृत की दात लैके सिद्धांतक बनो। वो आम संगत नूं ये दिखाउण 25-30 जने भी महाराज दा साडे नाल ज़्यादा ने, दूजियां नालों बड़ा नेड़े नेड़े होके बहना। जो सतगुरु ने कहना वो करना कुछ नहीं। जिधर महाराज ने जाना नाल नाल, घर जाना तां नाल नाल, दीवान च आउणा तां नाल नाल। सतगुरु ने 2-3 दिन वेख्या, पातशाह समझ गए भी भांडे बिल्कुल कोरे ने, विच कुछ नहीं, खाली ने, थोथे ने। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह 3-4 दिन लंघे, महाराज ने कुछ सेवावां लाइयां, सौंपियां, पर उन्हां चों किसी ने बहुती गल नूं गौलिया नहीं। ते हजूर सच्चे पातशाह नूं इक्को ही गल वार वार कहनी संगत दे सामने, महाराज साडा तुहाडे तो बिना ते जी नहीं लगदा, सानू अपने चरनां नाल ही जोड़ के रखियो। महाराज विछोड़ियो ना, सानू सिੱਖੀ नाल जोड़ी रखियो, दूर ना करियो पातशाह, असीं तुहाडे बहुत नेड़े रहना चाहुंदे आ। ते महाराज एक गल समझाई, पुत्रो शरीरां दा साथ कोई सदीवी नहीं है, शब्द नाल जुड़ो, शब्द नालों कदी नहीं टुटोगे। पर है ही तमो गुणी सन, समझ आवे ही ना गल दी, सिर्फ दिखावे विच परचे होए सन। 5-7-10 दिन इदां लंघ गए। एक दिन आया घरों, याद आई, बच्चों की याद आई, परिवार का मोह सताउण लगा।
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ। ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਚ ਆ ਗਏ, ਫੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਆ। 2 ਕੁ ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚਾਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਗੱਲ ਪੈ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣ ਦੇਣ ਕਿ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਵੇ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਈਏ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ, ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਫਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਬਿਬਾਨ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਕਵਾਂਗੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਇਆ, ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਵਿਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ। ਆਸਿਓਂ ਪਾਸਿਓਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਬਾਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੰਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਅੱਗਿਓਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤੀ ਉਹ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਇਹ ਵੇ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਮਾਲ ਇਹ ਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਮੋੜੋ, ਚਲੀਏ ਅੰਦਰ। ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਚਿਖਾ ਤੇ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪੈਰ ਫੜ ਲੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਾਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਪਰਦਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਬੱਚਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਈ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਬਿਨ ਸਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਤੇਹ ਮੰਦਰ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਇਹ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ, ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ
ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਹੈ। ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਲੱਗੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਸਤੋ ਗੁਣੀ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪੌੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੈਪ ਪੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਹੈ। ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਵਾਲੀ। ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਾਪੇ, ਨਾਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਉਹ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਚੰਗੇਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ, ਜੀਵਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਮੈਲੇ, ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਤੇ ਦੌੜ ਹੈ ਬੜੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਮੈਲੇ, ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ। ਇਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਮਰਨ, ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰਹਿ ਜਿਉਂ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਏਦਾਂ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਬੇਤਾਲਾ, ਬੇਸੁਰਾ ਬੰਦਾ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ, ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ। ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ। ਸਤ ਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ, ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ। ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ ਜਨਮ ਰਤਨ, ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਸਦਾ ਰਹੈ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਟੈਪ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਆ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਪਦ ਆ।